Hi everyone. Good morning to good afternoon to one and all. This is Basha, student professor mechanical engineer. Today we will discussing the topic is law of conservation of movement. Last class we will discussing the Newton's law of motions. There are three types of motions. Is there first Newton's first law, Newton's second law, and Newton's third law. Last class we will discussing this topic. And this class we will discussing the law of conservation of movement. First of all, what is the law of conservation of movement? First of all, this is the today class syllabus. They are discussing these four topics. First one is the law of conservation movement, and also impulse. Impulse మనకి four types ఉంటాయి. Impulse momentum equation, example of impulse, and motion of the lift of elevator. And is the last one is the recoil of gun. Today we will discussing these four topics. First of all, discussing the law of conservation of movement. What is law of conservation of movement? If the body is not moving, its momentum is zero because its the velocity is zero. It's called as law of conservation of momentum. When the body having some mass passes momentum, the body is not momentum, its momentum is zero because velocity is zero. ఏదైనా టూ బాడీస్ తీసుకున్నాం, ఆ బాడీస్కి మూమెంటం అనేది ఉండదు. దీస్ ఆర్ ద టూ బాడీస్. there are not momentum in these two bodies. Why? Because this momentum is zero. These two bodies momentum is zero. ఎందుకంటే the velocity is zero కాబట్టి the momentum also zero. The velocity, these two bodies velocities are zero కనుక the velocity is zero. This is called as law of conservation of momentum అని చెప్తున్నాం. Here we have two objects. These are all the VA and VB is the two objects colliding elastically. We known as the masses and the initial speeds. Some speeds are maintained in the bodies. This speed is ma and this speed is mb, represented as ma and mb. ma and mb. These speeds are ma and mb. In this velocity, both momentum of kinetic energy we are conserved with we can write two equations. We can write two equations. This equation of before impact and just impact and after impact. These are all the three equations. This allows us to solve for the two unknown final speeds. unknown final speeds అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ డయాగ్రామ్ లో మనం చూద్దాం. These are a conservation of momentum of two objects, and suppose there are two objects. There are two objects. This object is A and this object is B. These two objects are collide with each other. Collide means ఒకే విధముగా ఉన్నాయి. The mass will be constant in two bodies. The initial velocity U equals to change in internal energy. Change in internal energy is represented as U. Change in internal energy will represented as U. These are two bodies is there where U and U2. These are all the change in momentum, change in internal energies. The masses will be fixed in this before collision
and also the change in internal energy will be passes to the in this diagram, and also the mass m2, the change in internal energy will be opposite reaction of the mass m1. This is the before collision, and also after collision there are two masses is there. After collision these are all the two bodies, this is the first body, this is the second body, and these velocities are different. why because వై బికాస్ అంటే సమ్ ఆఫ్ కొలిజన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ బాడీ ఏమో టచ్ అవుతుంది కదా, ఈ బాడీ టచ్ అయిన తర్వాత ఆ టచ్ అయిన దాన్ని ఏమంటున్నామంటే పాయింట్ ఆఫ్ కరెక్షన్. ద పాయింట్ చూడండి, ఇలా టూ బాడీస్ ఉన్నాయి, ఈ బాడీ అని టూ మాసెస్ అనేవి ఇలా టచ్ అవుతున్నాయి. ఇలా టచ్ అయితే దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ అని అంటున్నాం. ఏ డైరెక్షన్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేతలకి ఏమవుతుంది, వెలాసిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాయి. ఏదో ఒకే డైరెక్షన్లో మనకి మూవ్ అయినా దాని యొక్క వెలాసిటీస్ ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే ఆపోజిట్ రియాక్షన్స్లో ఉంటున్నాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాస్ అ కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ డైవర్షన్. అంటే డైవర్షన్ అంటే ఏం లేదండి, బిఫోర్ కొలిజన్ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీస్ అండ్ బాడీస్ ఎలా ఉండే, అండ్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క చేంజ్ ఇన్ మాసెస్ అండ్ వెలాసిటీస్ అనేది ఎలా ఉండే అనేది చెప్పుకుంటున్నామండి. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మాస్ విల్ బి కాన్స్టెంట్, ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ విల్ బి డిఫరెంటెడ్ రియాక్షన్స్. And after collision the masses will be same and the velocities will opposite reaction. This is called as the convergence of momentum diversion అని చెప్పుకోవచ్చు. These are represented as a m, and these bodies are represent mass m1 and m2. These are the mass, and u1 u2 is the initial velocity. These two bodies, these are the two bodies this is u1 and this is u2. This is the m1 and this is the m2. Is m1 has represented as mass of the body, and m2 has represented as the mass of the second body. This is the u1. Initial velocity of the first body, and u2 represented as initial velocity of the second body. And also that మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ వెలాసిటీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ వెలాసిటీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా, వేర్ v1 ఈక్వల్స్ టు ద ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ and v2 is the final velocity of the second body. These are the m1 m2 u1 u2 v1 v2s ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నామని చెప్పుకున్నాం. then momentum of first body before impact was represented as momentum of first body before impact. This is the m1 and this is the m2. These are represented as u1, these are represented as u2. Momentum of first body before impact అంటే ఒక ఫస్ట్ బాడీ అనేది ఫస్ట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఎలా ఉంటుందంటే వేర్ m1 ఇంటూ u1, అంటే ఈ రెండే కదా m1 ఇంటూ u1, ఇది m1 ఇంటూ మూమెంటమ్ ఆఫ్ సెకండ్ బాడీ బిఫోర్ ఇంపాక్ట్ ఏమని రాసుకోవచ్చు, దానికి సిమిలర్గా m2 ఇంటూ u2 అని రాసుకోవచ్చా లేదా, m2 ఇంటూ u2 అని రాసుకోవచ్చా లేదా, అదే కదా ఇక్కడ మనం చేసింది. momentum of the first body before impact is m1 and u1, and also momentum of second body impact is m2 u2. then according to the law of conservation of momentum of the bodies before impact equals to momentum of the bodies after impact. These are represent according to law of conservation of momentum ప్రకారం
లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం ప్రకారం when momentum of the body before impact is equals to the momentum of body is after impact. Momentum of the momentum of the bodies before impact means m1 u1 plus m2 u2 equals to momentum of the body after impact means m1 v1 plus m2 v2. This is a formula of the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum formula is m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. This is the formula. When this momentum is not converted, if there exists friction, gravity or net forces, they are not required to friction, gravity and net force are not converted. This momentum will be changes only force is acting on a body and the bodies will be moves. చూసుకున్నట్లయితే ఇలా టూ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఈ టూ ఫోర్స్ మీద ఓన్లీ ఫోర్సెస్ విల్ బి రియాక్టెడ్ ఆన్ ద బాడీస్. అప్పుడు ఫోర్స్ అనేది రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ బాడీ విల్ బి ఇలా మూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాస్ అ మొమెంటమ్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే వాట్ ఆ బాడీస్ అనేవి ఎలా మనకి కదులుతున్నాయి, వేటి ద్వారా కదులుతున్నాయి అని చెప్తున్నామంటే, ఫోర్స్ అనేది ఆ బాడీ మీద అప్లై అయినప్పుడు సమ్ ఫోర్స్ విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ద బాడీ. ద బాడీ విల్ బి moves. The body will be moves. Some external force will be applied on the body and the body will be moves అని చెప్పుకుంటున్నాం. అదే కదా మనం చెప్పుకుంది. This is the law of conservation of momentum. And also next one is the impulse and impulse momentum theory. Impulse momentum of theory and examples of impulse momentum theory అనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపల్స్ మొమెంటం థియరీ అంటే, when outside forces that causes change in moment is called as the impulse momentum theory. This is the definition. And outside forces will be outside forces that causes a change in momentum. A change in moment is called as the impulse. This is the definition of the impulse. Then internal versus external force will be applied on the impulse momentum equation. This is the same relationship between the force which is the velocity. This is the same relationship. This is the same relationship that force has hit velocity. Where impulse is represented as applied force into time applied. Impulse equals to force applied into లేదా applied force into time applied. Impulse I equals to force applied into time applied. Next, vector quantities W unit same as momentum. Vector quantities is represented as J equals to FAVG G delta T equals to delta P equals to MF minus MVF minus MVI. This is the impulse momentum of equation. And this impulse momentum equation will be expressed as F into T equals to M into V minus U, where impulse momentum of equation is expressed as F into T equals to M into V minus V. F will be represented force acting on a body and T will be represented as time. M is the mass of the body, V is initial velocity and U is the initial velocity and V is the final velocity. This force will be units is newtons and time will be seconds and mass will be kgs and initial velocity for meter second, final velocity for meter per second. This is the units of these forces. Force acting on a body with units is n and time is ఎలా మన units అంటే seconds. Mass of the body, this unit is kg.
and u is the initial velocity. This is a meter per second units. This is a v is a final velocity, units is meter per second. These are all the impulse momentum of equation. These are all the impulse momentum of equation. The best example of the impulse momentum equation is మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎగ్జాంపుల్ కి మనం క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ద బాల్ విల్ బి టచెస్ ఆన్ ద బ్యాట్ అండ్ ద బాల్ విల్ ఒక పర్సన్ బాల్ అనేది మనకి వేస్తున్నాడు. ఆ బాల్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద బాల్ అనేది మనకి ఏం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, బ్యాట్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. బ్యాట్ కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఫోర్స్ తో అయితే మనకి ఆ బాల్ వచ్చి మనకి ఆ బ్యాట్ కి టచ్ అవుతుందో అంతే ఫోర్స్ తో మనకి ఆ బాల్ అనేది మనకి సమ్ వెలాసిటీతో మనకి వెళ్ళిపోతుందా లేదా? సమ్ వెలాసిటీతో మనకి బాల్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. దట్స్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఏదైనా ఒక వాల్కి ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక మేక్ అనేది మనం కొడుతున్నాం. ఆ మేక్ కొట్టినప్పుడు ఎంత ఫోర్స్తో అయితే మనం ఆ నెయిల్ ని మనం ఆ వాళ్ళకి కొడుతున్నాము అంతే ఫోర్స్తో మన హ్యాండ్ అనేది ఎనిక్కొస్తుందా రాదా? దానిని ఏమంటున్నామంటే ఇంపల్స్ మూమెంటం ఈక్వేషన్ అని అంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఇంపల్స్ మూమెంటం ఈక్వేషన్. And next one is చూడండి, దిస్ ఈస్ ద మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లఘులోలకం అని తెలుగులో అనుకుంటాం. మనకు 10th లో మనం చూస్తాం. అంటే ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచైతే ఒక బాల్ అనేది మనం చూడండి 5 balls అనేది ఉన్నాయి. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక బాల్ని ఇలా 5 balls ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 5 balls. ఈ 5 balls ఉన్నాయి. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ బాల్ ఏం చేస్తున్నా అంటే సమ్ డిస్టెన్స్ ఇలా లాగి నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక సర్టైన్ డిస్టెన్స్ వరకు లాగి నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ బాల్ని వదిలేస్తున్నప్పుడు ఇలా ఆసిలేట్ అవుతుందా? ఈ ఎంత ఫోర్స్తో అయితే మనం వదిలేమో అంత ఫోర్స్తో మనకి ఆసిలేట్ అవుతుందా లేదా? అలా ఆసిలేట్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటున్నామంటే ఇంపల్స్ మూమెంటం ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అని అంటున్నాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ రిక్వైర్ ఏ లార్జ్ ఫోర్స్ విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం. The concept impulse to reduce the force of the impact is used to car airbags. And next one is when the motion of a lift elevator. This is the motion lift of an elevator. In this lift elevator, consider has a carrying some mass and moving with uniform acceleration. carry చేస్తాం, mass will be carrying the uniform with మాస్ అనేది క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు దాంతో పాటు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద mass will be represent as mass carried by the lift in kg. A is the uniform acceleration of the lift in meter per second square, and R is the reaction of the lift or tension in the cable supporting to the lift of the Newton. This is called as the motion of the lift on a elevator. ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే మోషన్ ఆఫ్ ఏ లిఫ్ట్ ఎలివేటర్, దిస్ ఇస్ ద లిఫ్ట్ ఎలివేటర్. In this first diagram, and there are 2 bodies is there. First one is a reaction force and this is a mass and gravity. దీనిలో ఫస్ట్ మాస్ అనేది ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇలా లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ద రియాక్షన్ విల్ బి ఎలా ఉంటుంది, ఇలా మనకి ఫార్వర్డ్ ఇలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుందా లేదా? చూడండి, సమ్ వెయిట్ విల్ బి క్యారీడ్ ఇన్ దిస్ బాక్స్
దాని రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా మనకి లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రియాక్షన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మాస్ అనేది తక్కువ అమౌంట్తో మనం తీసుకున్నప్పుడు తక్కువ అమౌంట్తో తీసుకుంటున్నాం, దాని రియాక్షన్ ఇటు ఉంటుంది. కానీ దాని యొక్క మూమెంట్ మాస్ అండ్ గ్రావిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఇదే మూమెంటమ్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎలివేటర్. మూమెంటమ్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ ఎలివేటర్ అంటే ఇది. And next one is and there are two cases is there in the elevators. And first case one is the lift is moving up with uniform acceleration అనేది అది ఫస్ట్ కేస్. అండ్ సెకండ్ కేస్ is the lift is moving up with uniform acceleration. These are all the two cases is there. This is the first case, this is the second case. And first case we are represented him on ఏమవుతుందంటే when force is lifting on the upward direction, the force is acting on the light R. The force lighting on the light R, where W is the weight. W is represented as mg. అంటే మనకి weight ని ఏం చేస్తాం, mass into gravity రాసుకుంటాం. Where mg is the weight carried by the lift acting vertically downwards. అదేగా మనకి ఇలా ఇక్కడ ఈ మాస్ ఏమవుతుంది, మాస్ m ఇంటూ g ఏమవుతుంది, లిఫ్ట్ ఇన్ ద వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్సా లేదా, అదేగా ఇక్కడ మనం చెప్తుంది, వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. అండ్ ఆర్ఆర్టీ, టీ ఇన్ ద కేబుల్ హోల్డింగ్ ద లైట్ యాక్టింగ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్. దీస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద కేబుల్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ యాక్టింగ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ F equals to ma, where F equals to ma means the upward force required to move lift up the lift with the acceleration a. Lift with the acceleration way, the net upward forces required has F equals to T minus W. Where W place లో ఏమని రాస్తాం, mg అని రాస్తామా లేదా, where F equals to T minus W ఉందా, ఈ W ప్లస్ mg అని రాచ్చు, F is equals to T minus mg. వేర్ T ని ఏం రాయొచ్చు, MA ప్లస్ mgగా రాయొచ్చా లేదా, ఈ MA ప్లస్ mgలో కామన్ ఏముంది, M అనేది కామన్ ఉంది కాబట్టి A ప్లస్ M కామన్ తీస్తే A ప్లస్ G, వేర్ T ఈక్వల్స్ టు M ఇంటూ A ప్లస్. దిస్ ఇస్ ద కేస్ వన్ ద లిఫ్ట్ మూవింగ్ విత్ ద యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. అలానే కేస్ 2 కూడా చూద్దాం. కేస్ 2 ఏముందంటే లిఫ్ట్ ఈజ్ ద మూవింగ్ అప్ ద యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ when the force is acting on the lift W equals to mg, weight is carried of the lift acting vertically downwards, F equals to ma, the net downwards force required to the move down the lift with acceleration, the net downwards force required to move the లిఫ్ట్ డౌన్వర్డ్స్. అదే కదా మనం వేరే డబ్ల్యూ అంటే ఏంది, వెయిటే కదా. వెయిట్ అనేది ఎలా రాసుకున్నాం, M ఇంటూ జీగా రాసుకున్నాం. అంటే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వెయిట్ అనేది ఇవ్వనప్పుడు మనకి ఏమని రాసు, M ఇంటూ జీ అంటే మాస్ అండ్ గ్రావిటీ వాల్యూస్ ఇస్తాడు. వేరే డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి మాస్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది మనకి ఇవ్వనప్పుడు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అనేది ఇస్తాం. మాస్ అండ్ యాక్సలరేషన్ అంటే మనకి ఎఫ్గా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నామా లేదా మనం. వేరే M ఇంటూ టీ, వేరే డబ్ల్యూ మైనస్ టీ అంటే ఏంటి, వేరే F ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ, డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ. అదే కదా మనం రాసుకుంది. వేరే F ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ మైనస్ టీ, వేర్ F ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి, ఎంజీ మైనస్ ఎంఏ. ఇక్కడ మాస్ అనేది కామన్గా ఉంది, G మైనస్ ఏ. దిస్ ఈజ్ ద కేస్ 2 ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్ ద అప్వర్డ్ యాక్సలరేషన్. లిఫ్ట్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా అనేది ఇక్కడ చూసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద రీకాయిల్ ఆఫ్ గన్ అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా రీకాయిల్ ఆఫ్ గన్ అంటే ఏంటంటే, ఒక గన్ తీసుకొని ఆ గన్ నుంచి ఒక బుల్లెట్ అనేది మనం పేల్చినప్పుడు
ఆ బుల్లెట్ ఎలా ఏ డైరెక్షన్లో మనకి మూవ్ అవుతుంది, ఐదర్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఆ బుల్లెట్ పేల్చిన తర్వాత సమ్ ఎక్స్టర్నల్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ గన్ అనేది రివర్స్ వెనక్కి తంతుందా లేదా? ఆ బుల్లెట్ వెళ్ళే ముందు ఆ గన్ అనేది మనకి రివర్స్ వస్తుంది. అది ఏంటిది? యాక్సలరేషన్. దిస్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్. అదేగా మనం రీకాయిల్ ఆఫ్ గన్ అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అలా చెప్పుకోవచ్చు. అసలు రీకాయిల్ ఆఫ్ గన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ట్రస్టెడ్ జనరేటెడ్ వెన్ ద గన్ ఈస్ బీయింగ్ డిశ్చార్జ్డ్. ఇన్ దిస్ technical terms, the recoil is the result of conservation of momentum. Recoil of conservation of moment is according to the Newton's law of third law. Newton's third law ఏం చెప్తుంది? ఆల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ అని చెప్పుకున్నాం. అదేగా ఈ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా అంటే ఏంది? ఆల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ అని చెప్పుకుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాస్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. When the force is required to acceleration, something will work the angle about opposite reaction forces, which means the forward momentum again with the projectile. The existing gases will be mathematically balanced out of the equal and opposite momentum expands back upon the gun. ద హ్యాండ్ హెల్డ్ స్మైల్ ఆర్మ్స్ విల్ బి రికాయిల్. అదే మనం చెప్పుకుంది ఎగ్జాంపుల్. మనం ఒక గన్ తీసుకున్నాం. ఆ గన్ అనేది ఏం చేస్తున్నాడు? ఆ బుల్లెట్ అనేది పేల్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? దాని యొక్క మూమెంటం ఎలా ఉంటుందంటే మళ్ళీ మనకి సమ్ బుల్లెట్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? దాని యొక్క మూమెంట్ అనేది సమ్ యాక్సలరేషన్ విల్ బి మూవ్, అంటే సమ్ యాక్సలరేషన్ అనేది మూవ్ అవుతుందా? సమ్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుందా? ఏ అనేది అంటే ఏంటంటే మనకి బుల్లెట్ వెళ్ళినప్పుడు సమ్ ఫోర్స్తో మనకి ఆ గన్ అనేది మనకి ఇలా వెనక్కి మూవ్ అవుతుందా లేదా? దాన్ని ఏమంటడం? గన్ రీకాయిల్ అని అంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద బిఫోర్ ఫైరింగ్, దిస్ ఈస్ ద ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్. ఇన్ బిఫోర్ ఫైరింగ్ ద గన్ అనేది ఎలా ఉందంటే చూడండి, ఇదిగో గన్ అనేది ఇలా ఉంది. ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్ అప్పుడు సమ్ వెలాసిటీ ద బుల్లెట్ విల్ బి ఫార్వర్డ్, ఎంత అంటే 35 మీటర్/సెకండ్స్తో ఒక బుల్లెట్ అనేది ఇలా మనకి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ పోతుంది. కానీ దాని యొక్క వెలాసిటీ విల్ బి ఆపోజిట్ రియాక్షన్. అదే కానీ మనం చెప్పుకుంది, ద వెలాసిటీ విల్ బి ఆపోజిట్ రియాక్షన్. ద total mass where m equals to m1 plus m2. m1 equals to m1 plus m2. This is the mass, 4 kg mass. ఎంతతో మనకి ఎన్ని గ్రామ్స్ అంటే 50 గ్రామ్. దాన్ని కిలోగ్రామ్స్ మనం 0.05 ఈక్వల్స్ టు 4 ప్లస్ 0.05 అంటే 4.05 kg. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది గన్. సిన్స్ ద సిస్టమ్ విల్ బి రెసిస్టివ్ వేర్ వెలాసిటీ ఈజ్ 0. అందుకే అదేగా మన వెలాసిటీ అంటే మనకి బ్యాక్వర్డ్ మోషన్లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ద వెలాసిటీ విల్ బి 0. ద మొమెంటమ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇన్ వెలాసిటీ. మాస్ మీన్స్ m1 ఇంటూ m2, వెలాసిటీ ఈజ్ v, 4.05 ఇంటూ 0. దిస్ ఈజ్ ద మొమెంటమ్ ఈజ్ 0. అదేగా మనకి మొమెంటం ఎంత వచ్చింది? ఇవి మొమెంటం అనేది 0 kg/మీటర్/సెకండ్ అనేది వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద బిఫోర్ ఫైరింగ్ చేసినప్పుడు ఎంత అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్ చేసినప్పుడు ద మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ప్లస్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ రిఫిల్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కానీ చూసినట్టు దిస్ ఈస్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్, దిస్ ఈస్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద రిఫిల్. అంటే మొమెంటమ్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v2. దిస్ ఈస్ ద m1 ఈజ్ 4 kg అండ్ v1 ఈజ్ 0.05 ప్లస్ m2 ఈజ్ ద 4 kg. దిస్ 4 m అనేది కామన్ కదా, m ఈక్వల్స్ టు m1 ఈక్వల్స్ టు m2 అని రాసుకోవచ్చా లేదా? వేరే 4 ఇంటూ v2 అంటే వెలాసిటీ v2 అంటే 4, ఎంత అక్కడ 4 అనేది. వేరే m1 అంటే 0.05, v1 అంటే 35, నెక్స్ట్ m2 అంటే 4, v2 అంటే మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మూమెంట్ v2 అనేది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ 0.05 ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 5/100 అని రాసుకోవచ్చా?
ఈ 0.05ని 5/100 రాసుకున్న ఇంటూ 35 ఇంటూ 4 ఇంటూ V2 4 ఇంటూ V2 వేర్ ఇక్కడ మనం 2తో మనం చేస్తే 2 1 జాస్ 3తో చేస్తే 5/100 చేస్తే ఏమొస్తుందంటే 2 2 5 5 1 జాస్ 520s 100 1/20 ఇంటూ ఇక్కడ మిగిలింది 1/20 ఇంటూ 35 ఇంటూ 4 ఇంటూ V2 చేస్తే ఏమొస్తుంది 7/4 ప్లస్ 4 V2 అనేది మనకి వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్. This is a before firing and after firing of the recoil gun. Thank you. Next class we will discussing the law of conservation of momentum మీద problems అనేవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.